اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر حافظ سلمان علی لاہور کے نوجوان سرجن تھے۔ ان کی چھوٹی آنت پھٹ گئی اور پیٹ میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ خود سرجن تھے، یہ جانتے تھے کہ اگر سرجری کر کے ان کی آنت مرمت کر دی جائے تو یہ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنی رپورٹس لے کر سروسز اسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے ان کی بات سننے کی بجائے انہیں کرونا کا مریض ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد ان کی زندگی ٹریجڈی بن کر رہ گئی۔ یہ اسپتال میں منتیں کرتے رہ گئے، لیکن سرجن کرونا کے خوف سے ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ یوں ایک لائق ڈاکٹر ڈاکٹروں کی بے حسی کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک خوفناک داستان ہے۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کس قدر ظالم اور سنگ دل ہے۔ آپ ڈاکٹر سلمان کی داستان ان کے بھائی حسان علی کے منہ سے سنیے۔ میرے بھائی ڈاکٹر حافظ سلمان علی کو 2 جون کو بخار اور کمر کے نچلے حصے میں درد ہوا۔ ہم اسے فاروق اسپتال ویسٹ وڈ برانچ لے گئے۔ سلمان شام کے وقت وہاں پرائیویٹ پریکٹس کرتا تھا۔ اس کو ڈرپس لگائی گئیں، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ اگلے دن شام 5 بجے اس کی کمر اور پیٹ میں پھر ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔ ہم اسے فوراً النور ڈائگنوسس سینٹر لے گئے۔ پیٹ کا 2 گھنٹے معائنہ ہوا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر سلمان کی چھوٹی آنت میں سوراخ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آنت کا مواد پیٹ میں جمع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا فوری طور پر آپریشن ہونا چاہیے۔ لیبارٹری نے ہمیں رپورٹ اور پیٹ سے نکلنے والا مواد بطور سیمپل ساتھ دے دیا۔ ہم نے سلمان سے پوچھا، اس نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں دن میں اس طرح کے کئی آپریشن کرتا ہوں، یہ معمولی سا آپریشن ہے، میں چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر سلمان نے سروسز اسپتال سے ہاؤس جاب کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں ڈاکٹرز اسے جانتے ہیں، چنانچہ ہم اس کی خواہش پر اسے سروسز اسپتال کے سرجیکل ایمرجنسی یونٹ 1 میں لے گئے۔ وہ گاڑی سے اتر کر خود چل کر اندر گیا تھا اور وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ سلمان نے ڈیوٹی پر موجود سینئر ڈاکٹر کاشف ملک اور افضال آفتاب خان کو اپنا تعارف کروایا، اپنے مرض کی تفصیلات بتائیں، لیبارٹری کی رپورٹ اور سیمپل دکھائے اور فوری سرجری کی ریکویسٹ کی۔ لیکن ڈاکٹرز نے سلمان کی بات غور سے سنی اور نہ رپورٹس اور سیمپل پر دھیان دیا۔ ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ کا تھوڑا سا معائنہ کرنے کے بعد فوراً یہ کہہ دیا کہ آپ کو کرونا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹر سلمان نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں جناح ہسپتال میں سرجن ہوں اور میرا 2 دن پہلے کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا اور رپورٹ ہسپتال میں ہے، لیکن ڈاکٹرز نہیں مانے۔ ڈاکٹر سلمان ہر ڈاکٹر سے درخواست کرتا رہا کہ میرا کرونا ٹیسٹ منفی ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہم ڈاکٹر سلمان کو 9 بجے ایمرجنسی لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کو ڈرپس بھی لگا دی تھی اور پیشاب کی نالی اور ناک میں NG بھی ڈال دی تھی، لیکن جب ڈاکٹر کاشف ملک نے کرونا کا نام لیا تو تمام ڈاکٹرز خوفزدہ ہو گئے اور سلمان اور ہم سے کترانے لگے۔ سلمان اور ہم ان ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے، انہیں النور ہسپتال کی رپورٹ اور سیمپل دکھاتے رہے، لیکن کوئی بھی ہماری ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ 1 بجے کے قریب سلمان کا ایکس رے کروایا گیا۔ آپ ڈاکٹرز کی جہالت کی انتہا دیکھیے، یہ ایکس رے دیکھ کر مزید بضد ہو گئے کہ اس کو کرونا ہے۔ ڈاکٹر سلمان اور ہم سب گھر والے ڈاکٹرز کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس کی آنت کا مسئلہ ہے اور اس کو فوری سرجری کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹرز کی جہالت دیکھیے، یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور رپورٹس غلط بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حافظ سلمان بھی بار بار جاہل ڈاکٹرز کو سمجھاتا رہا کہ یہ ایکیوٹ ایبڈومن کا کیس ہے، اس کا واحد حل سرجری ہے، وقت ضائع نہ کریں، لیکن ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے سر پر کرونا کا بھوت سوار تھا، وہ آپریشن سے کترا رہے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر سلمان کی ناک سے NG لائن نکل گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے کرونا کے خوف سے جونیئر ڈاکٹر بھیج دیا۔ وہ نا تجربہ کار تھا، اس نے 4 بار NG لائن ناک میں ڈالنے کا دردناک تجربہ کیا۔ NG لائن صحیح نہ ڈلنے کی وجہ سے اس کے تھوک میں خون آنے لگ گیا۔ وہ ہر 5 منٹ بعد پانی کی کلی کرتا تھا۔ یہ سارا کھیل جونیئر اور سینئر ڈاکٹرز کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں اور میرے والدین ڈاکٹرز کی منتیں کر رہے تھے کہ سلمان تمہارا کولیگ ہے، پلیز اس پر رحم کرو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس کو کسی دوسرے اسپتال لے جائیں۔ جبکہ وہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ آپ اگر اس کو لے گئے تو کوئی دوسرا اسپتال اسے داخل نہیں کرے گا، دوسرا راستے میں اگر اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا تو یہ انتقال کر جائے گا۔ سوچئے اس وقت ہمارے لیے بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔
हमारे बार बार एहतजाज पर डॉक्टरों ने मेरे भाई को मेडिकल इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। मेडिकल इमरजेंसी में भी 1 घंटा किसी ने उसको नहीं पूछा, क्योंकि डॉक्टर काशिफ ने सलमान की फाइल में लिख दिया था कि हमें शक है कि इसको कोरोना है। लिहाजा मेडिकल इमरजेंसी का अमला भी डर गया और वो कहने लगा कि ये हमारा नहीं, सर्जरी का केस है। ताहम हमारी मिन्नतों के बाद उन्होंने उसको ड्रिप लगा दी। डॉक्टर सलमान बार बार डॉक्टर्स की मिन्नतें करते रहे, मगर कोई डॉक्टर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सारी रात तड़पते रहे। अगली सुबह 9 बजे मेडिकल इमरजेंसी का सीनियर डॉक्टर आया। उसने मरीज की हालत देखी तो फौरन सर्जरी का हुक्म दे दिया, लेकिन अस्पताल की इंतजामिया अभी तक अपनी बात पर बजिद थी। ये कोरोना से दाएं बाएं नहीं हो रहे थे। इस दौरान सलमान का बीपी डाउन हो गया। हम सलमान का इलाज हाथ में लेकर फिर रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। बीपी डाउन होने के बाद डॉक्टर सलमान खुद डॉक्टर्स की मिन्नतें करता रहा, मुझे बीपी सपोर्ट दे दें, लेकिन ना तजुर्बाकार यंग डॉक्टर्स को वेन ही न मिली। फिर डॉक्टर सलमान के 2 हम जमातों डॉक्टर साद और डॉक्टर बहार को पता चला तो उन्होंने आकर अपने तौर पर सपोर्ट चलाने के लिए छोटा सा ऑपरेशन किया। मैंने डॉक्टर्स को कोरोना की मनफी रिपोर्ट भी लाकर दिखा दी, मगर इसके बावजूद किसी ने ना सुनी। डॉक्टर साद भी अपने सर्जिकल यूनिट 1 के सीनियर डॉक्टर्स की मिन्नतें करते रहे। इस दौरान डॉक्टर सलमान के क्लास फेलोज ने खून का बंदोबस्त किया और सीनियर डॉक्टर पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया, लेकिन मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाने की बजाय उसे सिटी स्कैन रूम में ले गए। हमने पूछा तो बताया गया कि एनेस्थीसिया की टीम बजिद थी कि जब तक हमें पूरी तरह यकीन नहीं हो जाएगा कि इसको कोरोना नहीं है, हम उस वक्त तक ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम उस वक्त तक तमाम डॉक्टर्स को कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखा चुके थे। सिटी स्कैन रूम में जाते ही सलमान ऊंची आवाज में दुहाइयां देने लगा, खुदा के लिए अब तो मेरा ऑपरेशन कर दो। वो बार बार वालिद को कहता था कि अब्बू ये मुझे मार देंगे, मुझे इनसे बचा ले। इतने में एक डॉक्टर आया और उसको बेहोशी का टीका लगा दिया और बेहोशी की हालत में ही सिटी स्कैन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सलमान का सांस रुकना शुरू हो गया। डॉक्टर फौरन उसे सर्जिकल इमरजेंसी में ले गए और उसकी सांस बहाल करने लगे। इतने में जाहिल डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे पास आया और मुझे और मेरे अब्बू को सिटी स्कैन रूम ले गया और कंप्यूटर पर स्कैन दिखाकर कहने लगा कि मैं न कहता था कि इसको 100% कोरोना ही है, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अंदर मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और यहाँ जाहिल डॉक्टर्स कोरोना की मनफी रिपोर्ट देखने के बावजूद अपनी बात पर डटे हुए थे। आप सितम पर सितम मुलाहिजा कीजिए कि डॉक्टर सलमान को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करने के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। सीनियर डॉक्टर्स उसका बीपी नॉर्मल होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान बात सोशल मीडिया पर फैल गई तो डॉक्टर्स को 7 बजे याद आया कि इसका ऑपरेशन भी करना था और यूं 7 बजे उसी बीपी रेट पर जो 2 बजे था ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन हुआ तो जाहिल और अनपढ़ डॉक्टर्स को पता चला कि इसकी आंत में वाकई लीकेज थी और उसको कोरोना नहीं था। डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले तक कहते रहे कि वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं हो रहा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात चली तो डॉक्टर्स ने अपनी साख बचाने के लिए फौरन वेंटिलेटर का इंतजाम भी करवा दिया। ऑपरेशन के बाद मेरा भाई सलमान मेडिकल आईसीयू में 3 दिन जिंदा रहा, फिर वफात पा गया। अगर मेरे भाई का ऑपरेशन बर वक्त हो जाता तो वो यकीनन आज जिंदा होता, लेकिन वो अपना इलाज अपने हाथ में लेकर अपने कोलीग्स की मिन्नतें करता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। यूं डॉक्टर्स की काहली और बेहिसी की वजह से एक शानदार सर्जन इंतकाल कर गए और मेरे वालदैन एक हीरे जैसे बेटे और कौम मुस्तकबिल के बड़े सर्जन से महरूम हो गई। हमारे दिलों पर जो बीती और जो बीत रही है मैं वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ताहम मेरी आप और इस कौम से इल्तिजा है कि हमारे नुकसान का बदला और इंसाफ इस दुनिया में मुमकिन नहीं। इसका फैसला रोजे कयामत होगा, लेकिन रियासत को कम अज कम ड्यूटी पर मौजूद तमाम डॉक्टर्स के लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर देने चाहिए, ताकि ये दूसरे तमाम डॉक्टर्स के लिए निशाने इबरत बन सके और किसी दूसरे सलमान के साथ ऐसा ना हो। मेरी हुकूमत पंजाब से भी अपील है कि इस वाक़े का हल कमेटियां नहीं है। डॉक्टर्स कभी अपने डॉक्टर्स के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। कमेटियों की बजाय इसका हल इस सिस्टम को ठीक करना है और इबरत के तौर पर ड्यूटी पर मौजूद तमाम डॉक्टर्स, खसूसन डॉक्टर काशिफ मलिक और डॉक्टर अफजाल आफ्ताब खान को फौरी सजा दी जाए और आइंदा के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि फिर किसी मां के प्यारे बेटे के साथ ऐसा ना हो।
मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर एक सवालिया निशान छोड़ गया। ये आज भी कह रहा है कि मैं तो एक डॉक्टर था, मेरे साथ ये सलूक किया गया तो आम इंसानों के साथ ये जाहिल और गंवार डॉक्टर्स क्या करते होंगे। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जिसमें डॉक्टर्स को भी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। यह है हमारा हेल्थ सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, क्या हम इस सिस्टम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं? मैं ये सवाल वजीर आजम, मुशीर सेहत और पंजाब की वजीर सेहत के लिए छोड़ रहा हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अल्लाह से रोज सेहत की दुआ किया करें, क्योंकि अगर आपने खुदा न खास्ता एक बार किसी अस्पताल की सीढ़ियों पर कदम रख दिया तो फिर आप याद रखें कि वहां से डॉक्टर सलमान की तरह आपका ताबूत ही वापस आएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो सोचिए, समझिए और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र कीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।